अपना साझा पंजाब टीवी ते दोस्तों तुहाडा स्वागत। मैं भुपिंदर सिंह सज्जन। आपां हुशियारपुर शहर दे विच हैगे जी। इस वेले रहीमपुर चौक दे विच इधर तुसीं देख सकदे हो वड्डी गिणती विच इलाके दे लोग इकट्ठे होए हैगे आ। मसला की हैगा वो मैं तुहानूं दसदा। अज तुसीं देखिआ कि पिछले दिनी भारत दी सरकार ने आज़ादी दी 75ਵੀਂ वरेगंढ मनाई है। पंजाब दी सरकार ने भी 75ਵੀਂ वरेगंढ मनाई है। अज तो 75 वरे पहला पंजाब दे टुकड़े होए सके और 10 लाख लोकां नूं मार दिता गया सगा और जिहड़ी वो कतलोगारत होई सगी ਉਹਨੂੰ आज़ादी का नाम दे के आज़ादी के जश्न हरेक वरे मनाए जाते हैं और पंजाबियों ने वो सारा कुछ झलिया उदों तो लैके हुण तक लगातार झलते आ रहे हैं। दूए बन्ने उधर जश्न मनाए जा रहे थे आज़ादी के और इधर उसे ही मुल्क दे विच इसे ही मुल्क दे विच उधर आज़ादी के जश्न ते इधर उन्हां वल्लों जबरी थोपियां हुईयां भी तू उच्ची जात दा मैं नीवीं जात दा। उन्हां वल्लों बनाईयां हुईयां जातां दे मुताबक उन्हां दे हिसाब नाल छोटी कही जाती जात दे नाल संबंधित एक छोटा जिहा बच्चा मासूम जिन्हों ये भी नहीं पता हैगा कि मैं किस कास्ट दे नाल संबंधित हैगा, जिन्हों इन्नी ज़्यादा समझ है ही नहीं हैगी, वो स्कूल दे विच पढ़दा राजस्थान की घटना है और उन्हां दे मुताबक किसी उच्ची कास्ट नाल संबंधित बंदे दे घड़े विचों पानी की घुट एक पी लैंदा हैगा लैके उस तो बाद उहदी कुटमार हुंदी है। कुटमार तो बाद उहदी मौत हो जाती है। सो उस दे रोस वजों आ सारे सज्जण इत्थे इकट्ठे होए आ। हुणे इत्थे पुतला फूकिया गया हैगा। आ पुतले दी तुसीं सुआह देख सकदे हो और जिन्हां दा पुतला फूकिया गया हैगा उन्हां दी सुआह इत्थे पई हुई है। लोग तो ये गल कहिंदे हैगे कि जिन्हां दे पुतले फूके जांदे आ ना, चाहे वो विधान सभा च होण ते चाहे पार्लीमेंट दे विच होण, उत्थे भी वो पुतलियां तो बाद होर कुछ भी नहीं हैगे। मेरे नाल चंदन लक्की जी हैगे ने, गुरनाम सिंह सिंगड़ी वाला ते होर सारे आगू हैगे ने। लक्की जी की कहना चाहुंदे हो अज? भाई देखो किहड़ा जे पुतला फूकिया गया है सारे पूरे वर्ल्ड 'ਚ पता लग गया जिहड़ी मनुवादी सोच हैगी वो सामने आई आ। राजस्थान दे विच 9 साल का बच्चा पढ़दा सी, ਉਹਨੂੰ नहीं पता सी भी स्कूल दे विच भी भेदभाव चल रहा है। उत्थे एक बच्चे नूं थियाल लगी, पानी का घड़ा पिया सी, बच्चे ने पानी के घड़े दे विचों पानी पी लिया ते मास्टर ने ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ मास्टर ने ते बंदे नूं अध मरिया करता बच्चे नूं। फिर बच्चे नूं हॉस्पिटल विच दाखल कराया गया। 10-15 दिन बच्चे की डैथ हो गई। भाजी जिहड़ी ये मनुवादी सोच सीगी वो सामने आई आ। पर असीं ये अज सरकारां नूं ते प्रशासन नूं ये बेनती करदे आ जिहड़े बच्चे मास्टर ने सानूं कुੱਟਿਆ उन्होंने बच्चे नूं कुੱਟਿਆ सी ਉਹਨੂੰ फांसी सज़ा मिलनी चाहिए आ कि इत्थे इन्ना क तगड़ा कानून लागू होना चाहिए आ संविधान के अंदर रह के ते मुड़ के कोई बंदा इदां दी गलती ना करे। गुरनाम सिंह सिंगड़ी वाला जी मेरे नाल हैगे ने। सिंगड़ी वाला जी की है कुछ कहण नूं? देखो जिथे देश अपनी 75ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ आज़ादी की वरेगंढ मना रहा आ, लेकिन देश अंदर जी 1947 तो पहला जी हालत सीगी भी डॉक्टर भीम राव अंबेडकर उन्होंने कलकत्ते दे विच उस छप्पड़ दे विच लिजा के उन्होंने दिखाया कि भी इस छप्पड़ तो एक कुत्ता दा पानी पी सकदा, एक दलित नहीं पानी पी सकदा। और अज भी ਉਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ राजस्थान ਦੇ ਵਿੱਚ एक दलित की मुछ रखण ते ਉਹਦੀ हत्या कर ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, एक दलित की ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ SC ST OBC ਤੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਧਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ 75ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ मतलब रिहा किया जाता तो उहदी रिहाई के उत्ते लड्डू वंडे जाते आ। ये जिहड़ी मनुवादी सोच वा हिंदुत्ववादी जिहड़ी सोच वा इहदी असीं सख्त जिहड़ी आ निखेधी करते हैं तो सख्ती नाल उहदा विरोध भी करते हैं। तो असीं देश दीयां घट गिणती कौमां SC ST OBC नूं असीं अपील करते हैं भी इन्हां दा जिहड़ा एक मुठ हो के मानवता पसंद लोकां नूं लैके मनुखी अधिकारां दी हमायती नाल लोकां नूं नाल लैके इन्हां दा मूँह तोड़ जवाब दित्ता जावे। वाकई मूँह तोड़ जवाब दिता जाना चाहिए। बसपा के आगू हैगे ने ओंकार सिंह जी। ओंकार सिंह जी की कहना चाहते हो? सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ हर घर तिरंगा मुहिम चलाई सी भी सारे जने आपदे घरां दे उपर तिरंगे चलाओ।
ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ 75 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਜਾੜਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ 75 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਏ ਬੰਨੇ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗੇ ਹੋ? 75 ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਕਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 85% ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ? ਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਛ ਰੱਖ ਲਈ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਵੱਖਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਨੇ 80% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 3000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ 35-40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 3000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤ ਆ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਨਾ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 85% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲਾਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 750 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ, 32-37 ਪੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਵੀ ਲਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਮਨੂ ਸਮਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੁਰਾਤਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨੂੰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਪਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 100 ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 1932 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਤਖਤਾਂ, ਤਾਜਾਂ, ਬਾਜਾਂ, ਘੋੜਿਆਂ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੜਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜਾਏ ਮੌਤ ਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਥਿਆਰ, ਤਲਵਾਰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਔਰ ਦੂਏ ਬੰਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਸਿਰਫ ਨੀਵੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਗਲਤੀ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਚੀ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦਾ, ਟੀਚਰ, ਉਹਦੇ ਘੜੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉੱਚੀ ਜਾਤ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਚੋਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ
ਇਹ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਕੀ ਆ। ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰੂਗੇ 1900 ਦੇ ਲਗਭਗ, 1920 ਦੇ ਲਗਭਗ, 1947 ਦੇ ਲਗਭਗ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਆ ਨਾ, ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾਤੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਉਹ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੈਣ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਦਨਾ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆ, ਉੱਥੇ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਖਰੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੂਗੀਆਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਇਹਦਾ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਾਰ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਕਾਸਟ ਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਕਾਸਟ ਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗਲਬਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਤੋਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਤੋਤੇ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੱਟ ਲੈਣੀ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏਗਾ, ਚੋਗਾ ਪਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਚੋਗਾ ਨਹੀਂ ਚੁਗਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੋਤੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਇਆ, ਤੋਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏਗਾ, ਚੋਗਾ ਪਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਚੋਗਾ ਨਹੀਂ ਚੁਗਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਲ ਮਤਲਬ ਦਾਣੇ ਸਿੱਟੇ, ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਚੁਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏਗਾ, ਦਾਣਾ ਪਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚੁਗਣਾ। ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਜਾਲ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਫੇਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਸਾਈ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮਾਤਰ ਆ। ਹੈਗਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਇਹ 3% ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ 6500 ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹ 3% ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ 6500 ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3% ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਕਈ ਜੀ, ਉਹ 2.5-3% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਜਿੱਦਣ ਆ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ। ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਵਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਐਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੜਦੇ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਿਹਾਇਤ ਰਹਿਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਰੁਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਹਿਚਾਣੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖੋ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਲੱਗ ਲੈ ਕੇ ਪੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਸ਼ਕਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਸਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਝੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਤਲ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਬਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ यहाँ पर शूद्रों का प्रवेश मना है। ਸੋ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾ। ਸੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਾਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਿਰਫ ਵਾਜਬ ਆ? ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਆ, SC ST OBC ਤੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਥੀ ਕੇ ਪਾँव में सबका पाँव। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਸਦਾਇਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਵਾਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਛਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਆ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਚੜ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣੇ ਆ। ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੁਕਤਾਂ ਚੀਨੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਵਾਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਮੁਹਿੰਮ, ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ 15 ਅਗਸਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 13 ਅਗਸਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 14 ਅਗਸਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 16 17 ਜਾਂ 18 ਅਗਸਤ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ। 75 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਕਾਸ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਕੋ ਛੂ ਰਹਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੰਧਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਨਾ ਲੈਣ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਕੋ ਛੂ ਰਹਾ ਹੈ ਮੁਲਕ। ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।